અ લેજન્ડ ઓફ ધ નોર્થલેન્ડ. લેજન્ડ એટલે દંતકથા, બરાબર. ફોબી કેરીએ લખેલી છે. एक कहानी जैसी कविता जिसमें एक नैतिक शिक्षा मोरल लेसन छिपी है. बराबर, नैतिक मोरल लेसन आनी अंदर आपेलू है. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. कवयत्री कहती है कि बहुत दूर उत्तर दिशा में एक ऐसा देश है जहाँ दिन बहुत छोटे होते हैं और सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती है. लोग इतनी लंबी रातों में पूरी रात भी सो नहीं पाते क्योंकि रात खत्म ही नहीं होती. स्टेंजा 2 में है where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. वहाँ के लोग बर्फ में चलने के लिए हिरन जैसे जानवर रेनडियर को स्लेज बर्फ की गाड़ी से बांधते हैं. बराबर, घણી બધી. હા ના, સ્લેજ એટલે બરફની ગાડી. ગેમમાં જોયું હશે ને, જ્યાં વધારે પડતો બરફ હોય ત્યાં હરણ પેલું આમ લઈને જતું હોય છે. સ્લેજ से बांधते हैं. वहाँ के बच्चे मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं जिससे वे भालू के बच्चों जैसे लगते हैं. બરાબર, એટલે સ્ટેન્જા 2 ની અંદર એમ કહેવા માંગે છે કે ત્યાંના લોકો કેવા છે, बर्फ में चलने के लिए हिरन जैसे जानवर को स्लेज से बांधते हैं. बर्फ में ચાલવા માટે એ લોકો હરણનો યુઝ કરતા હોય છે. અને ત્યાંના જે છોકરાઓ છે, બાળકો જે છે, એ બહુ ઊની કપડાં પહેરે છે, ઊનના કપડાં પહેરે છે, जिससे वे भालू के बच्चों जैसे लगते हैं. અને એનાથી એ કેવા લાગે છે, આમ ભાલુના છોકરાઓ જેવા લાગે છે. ત્રીજો સ્ટેન્જા છે, they tell them a curious story. I don't believe it is true and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. वहाँ के लोग एक अजीब और रोचक कहानी सुनाते हैं. कवयत्री कहती है कि शायद यह सच नहीं भी हो, लेकिन अगर मैं यह कहानी सुनाऊँ तो इससे एक अच्छी सीख जरूर मिलेगी. बराबर, એટલે ત્યાંના લોકો, અહીંયા કવયત્રીએ એક દેશ બનાવીને સમજાયેલું છે. બરાબર, અને ત્યાંના જે લોકો છે એ શું કરે છે, તો અજીબ અને રોચક કહાનીઓ સંભળાવે છે, સ્ટોરી સંભળાવે છે. બરાબર, સ્ટોરી ટેલર છે. અને કવયત્રી કહે છે કે કદાચ આ સાચું ના પણ હોય, પણ જો હું આ કહાની એટલે આ વાર્તા સંભળાવું તો इससे एक अच्छी सीख जरूर मिलेगी. એક સારી શીખ મળી શકે છે આ વાર્તાથી. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. એટલે એમ કહે છે કે बहुत समय पहले संत पीटर इस धरती पर रहते थे. वे दुनिया में घूम घूम कर लोगों को भलाई और भगवान की बातों का उपदेश देते थे. बराबर, એટલે સંત પીટર, આપણે જે સંત કહીએ ને અહીંયા, એ સંત પીટર હતા. આ ધરતી પર શું કરતા હતા, ફરીને લોકોને ઉપદેશ આપતા હતા, ભગવાનની વાતો, બરાબર, ભલાઈના કામો, એનો ઉપદેશ આપતા હતા. He came to the door of a cottage in a traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. एक दिन जब संत पीटर पृथ्वी पर घूम रहे थे, वे एक छोटे से घर कुटिया के पास पहुंचे. वहां एक औरत रोटियां केक बना रही थी और चूल्हे पर सेक रही थी. તો સંત પીટર જ્યારે ભ્રમણ કરી રહ્યા છે ત્યારે એક નાની ઝૂંપડીમાં એક સ્ત્રી છે, શું બનાવે છે, આપણી ભાષામાં કહીએ તો રોટી, અને ત્યાંની ભાષામાં કેક છે. બરાબર, અને એને ચૂલા ઉપર શેકે છે. એન્ડ being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. संत पीटर सारा दिन उपवास रखे हुए थे, इसीलिए वे बहुत भूखे और थके हुए थे. उन्होंने उस औरत से विनम्रता से कहा कि वह अपने बने हुए केकों में से बस एक छोटा सा केक दे दे. बराबर, એટલે સંત પીટરે શું કર્યું, એક રિક્વેસ્ટ કરી. બરાબર, કારણ કે ભૂખ લાગેલી અને થાક પણ હતો, તો કીધું કે એક નાનકડી રોટલી
આપો, એક નાનકડો ટુકડો આપો. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and through it seemed too large to give away. औरत ने एक छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब वह पकने लगा तो उसे लगा कि यह भी बहुत बड़ा है देने के लिए. वह कंजूस और स्वार्थी बन गई. હવે અહીંયા એ સ્ત્રીનું જે કેરેક્ટર બતાડે છે, બરાબર, એક પ્રકારનું કે જેવી કેક બનાવે છે, શું કહે છે, જ્યારે કેક એટલે રોટલી જે છે, રોટલી આપણી ભાષામાં કહીએ તો રોટલી જ્યારે થોડી આમ શેકાવા લાગી, બરાબર, તો એના અંદર સ્વાર્થ પેદા થયો. અને સ્વાર્થ પેદા થયો એટલે એણે શું કીધું કે આ તો આપવા માટે બહુ મોટી છે વસ્તુ, બરાબર. એટલે કંજૂસ થઈ ગઈ અને સ્વાર્થી બની ગઈ એ સમય, એ મોમેન્ટમાં, બરાબર. फिर उसने सोचा चलो इससे भी छोटा केक बनाती हूँ, लेकिन जब उसने उसे पलटा तो वह भी उसे पहले जितना बड़ा लगा. वह हर बार सोचती रही कि देने वाला केक बड़ा है, બરાબર. સ્ટેન્જા 8 છે, એમાં કીધેલું છે કે therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. फिर उसने सोचा चलो इसमें भी छोटा केक बनाती हूँ, लेकिन जब उसने उसे पलटा तो वह भी उसे पहले जितना बड़ा लगा. वह बार बार सोचती है कि देने वाला केक बड़ा है. એટલે સ્વાર્થના કારણે એ શું કહે છે, સ્વાર્થ એની અંદર એટલો બધો પેદા થઈ જાય છે કે એ એમ કહે છે કે ના તો બહુ વધારે આપી દઈશ, બરાબર, એના કરતાં શું કરું, એક આનથી બી નાનું બનાવું. પણ જેવું બનાવે છે પેલા જેટલું જ લાગે, એટલે કે કલા તો પાછું એવું ને એવું થઈ ગયું. ફરી નાનો બનાવવાનો પ્રયત્ન, કેમ ઘડીએ પડીએ ટ્રાય ઉપર ટ્રાય કરતી જાય છે. સ્ટેન્જા 9. Then she took a tiny scrap of a dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर उस औरत ने बहुत ही छोटा सा टुकड़ा आटे का लिया, उसे पतला पतला बेल कर बेक किया, लेकिन जब वह तैयार हुआ तो उसने सोचा कि यह भी देने के लिए बहुत बड़ा है. वह इतनी लालची थी कि बहुत छोटा केक भी नहीं देना चाहती थी. એટલે અહીંયાથી આપણને ખબર પડે છે કે એટલી સ્વાર્થી અને એટલી કંજૂસ હતી, બરાબર, કે એને એનો જે નાનો ટુકડો પણ એને આપવો પોસાતો નહોતો, એટલો સ્વાર્થ એની અંદર ભરેલો હતો, બરાબર. અને એટલા માટે જ અહીંયા કીધેલું છે કે એટલી લાલચી બતાડેલી છે કે એ નાનો ટુકડો પણ એને આપવા માંગતી નથી. એટલે ઘણા દુનિયામાં એવા હોય કે જેમનો જીવ બહુ કેવો હોય, જીવ એક કહેવાય ને, એમનો જીવ બહુ આમ સાંકડો હોય, એમનું દિલ મોટું ના હોય, બરાબર. કોઈને વસ્તુ આપે તો આમ એમનો જીવ જતો રહે, બરાબર, એની સાથે એવો જોડાયેલો હોય, બરાબર. ઘણા બધા એવા જોયા હશે, બરાબર, સ્કૂલમાં જોયા હશે ફ્રેન્ડો કે ભાઈ પેન માગો તો પેન આપવામાં આમ એમનો જીવ આમ પેલો થઈ જાય કે મારી પેન છે, બરાબર, આમ તેમ. એટલે ઘણા એવા લોકો જોયા હશે બધી જગ્યાએ, એ તો તમને અનુભવ થતા જ હશે. પછી સ્ટેન્જા 10 છે. For she said my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. वो औरत कहती है जब मैं खुद खाती हूँ तो ये केक मुझे बहुत छोटे लगते हैं, पर किसी और को देने के लिए ये बहुत बड़े लगते हैं. ऐसा कहकर उसने सारे केक सेल्फ रेक पर रख दिए और संत को कुछ नहीं दिया. તો હવે સ્વાર્થના કારણે એનો વિચાર કેવો આવે છે કે જ્યારે હું પોતે ખાઉં છું ત્યારે તો આ બધા નાના નાના લાગે છે મને, બરાબર, કારણ કે પોતા સ્વાર્થ છે ને, એટલે સ્વાર્થના કારણે એ ખાય છે, બધું નાનું નાનું લાગે છે. પણ જ્યારે કોઈને આપવાની વાત આવે છે, આપવાની, તો શું થઈ જાય છે, ત્યારે એને લાગે છે કાં તો કેટલી મોટી ના અપાય, બરાબર, કારણ કે એનો જીવ એમાં ભરાઈ ગયેલો છે. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब संत पीटर को बहुत गुस्सा आया. वे भूखे और थके हुए थे और उस औरत की स्वार्थी हरकत देखकर नाराज हो गए. कवि कहती है कि इतनी कंजूस औरत तो किसी भी संत का धैर्य तोड़ सकती है, बराबर. संत होय, ज्ञानी होय, बराबर, आ लोको बहु दूरदृष्टि वाला होय, बराबर. એ કંઈ તમારું શરીરને એ બધું ના જોવે, એમની દ્રષ્ટિ કંઈક અલગ જ જોતી હોય,
બરાબર, એ જ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી જોતા હોય એટલે એમને તરત ખબર પડી જાય કે આ વ્યક્તિના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે. તો સંત પીટર અહીંયા એની હરકતો જોવે છે એટલે એને ખબર પડી જાય છે કે આ બહુ સ્વાર્થ આની અંદર ભરેલો છે. બરાબર, અને સ્વાર્થ ભરેલો છે એની અંદર, એટલા માટે આમ તો સંત અને જ્ઞાનીમાં બહુ ધૈર્ય હોય, ધીરજ બહુ હોય એમની અંદર. બરાબર, પણ કહે છે કે આવું કરતી હતી તો સંતનું પણ ધીરજ તૂટવા માંડી. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. संत पीटर ने कहा, तू बहुत स्वार्थी है, तू इंसान के रूप में रहने की योग्य नहीं है, क्योंकि तू खाने रहने और गर्मी पाने की सुविधाओं का हकदार नहीं. બરાબર, એટલે સંત પછી એને ચોખ્ખે ચોખ્ખું, અને સંત અને જ્ઞાની તમને તમારું અસલી સ્વરૂપ કહી દે. બરાબર, તમે જે છો એ મોમેન્ટમાં એવું ચોખ્ખું જ કહી દે. બરાબર, એ કંઈ છુપાવે નહીં. એમને એવું ના હોય કે આને સારું લાગશે કે ખોટું, એનાથી કોઈ મતલબ જ નથી, એ તો સીધું સત્ય જ કહી દે. બરાબર, તો સીધું જ કહે છે કે તું બહુ સ્વાર્થી છે, માણસના રૂપમાં લેવા લાયક નથી, કારણ કે તું માણસ નથી. બરાબર, સ્વાર્થના વશમાં થઈ ગયેલી છે, લાલચુ છે, એટલે તું માણસ તો છે નહીં, અને તું માણસ નથી તો આ બધી સુવિધાઓ તારા કંઈ કામની નથી, એની તું અધિકારી છે નહીં. Now you shall build as the bird do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. संत पीटर ने उसे शाप दिया, अब तू एक पक्षी बन जाएगी, और जैसे पक्षी लकड़ी में छेद करके खाना ढूंढते हैं, वैसे ही तू भी दिन भर लकड़ी में छेद करके अपना खाना ढूंढेगी. અને પછી કહેવાય છે કે સંત પીટર એને શ્રાપ આપી દીધો કે તું હવે પક્ષી બની જઈશ. અને પક્ષીએ શું કરવું પડે છે? પોતાનું ખોરાક શોધવા માટે, પક્ષીઓને આજુબાજુ જોયા હોય તો ખબર હશે કે ખોરાક શોધવા માટે લાકડીઓની અંદર છેદ કરી કરીને એમને ખોરાક શોધવો પડે છે. બરાબર, તો આના અંદરથી તમને એક દ્રશ્ય ખબર પડતી હશે કે કર્મનું જે વિધાન છે એ કેટલું પાક્કું છે. બરાબર, જ્યારે તમે તમારી નજર સામુ ઘટના ઘટી રહી હોય અને એ સમયે જો તમે આ રીતે બિહેવ કરો તો શું થાય, જેવું અહીંયા સમજાવવામાં આવેલું છે. આ તો ખાલી આપણને ઉદાહરણ આપીને કીધેલું છે, પણ રિયલ લાઈફની અંદર આવું તમને અનુભવાય. बराबर, જ્યારે તમે આવું કરો તો ના કરો તો કંઈ વાંધો નહીં. अब तू एक पक्षी बन जाएगी, और जैसे पक्षी लकड़ी में छेद करके खाना ढूंढते हैं, वैसे ही तू भी दिन भर लकड़ी में छेद करके अपना खाना ઢૂંઢેગી. અને પછી કારણ કે એનો સ્વાર્થ હતો એટલે એને સ્વાર્થની સજા મળી. બરાબર, કારણ કે ત્યારે જ્યાં આપવા જોઈતું હતું ત્યાં તે આપ્યું નહીં, એટલા માટે તને એની સજા મળી. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, और she changed to a bird. यह कहते हैं कि वह औरत चिमनी से उड़कर बाहर चली गई और वह एक लकड़हारा पक्षी वुड पिकर बन गई. अब वह इंसान नहीं रही बल्कि एक चिड़िया बन गई. અને પછી કહેવાય છે એની અંદર કે એ બારીથી ચીમની એટલે બારીથી ઉડીને પછી એક પક્ષી બની ગઈ, વુડ પિકર. બરાબર, લક્કડખોદ બની ગઈ, અને પછી એ ઇન્સાન નહીં એટલે માણસ નહીં, પછી એને કયો જન્મ આવ્યો? ચીડિયા, ચકલીનો અવતાર મળ્યો. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. उसके सिर पर जो लाल टोपी थी वह वैसी ही रही, लेकिन उसके बाकी कपड़े आग में जलकर काले हो गए. इसीलिए आज भी वुड पिकर का सिर लाल और शरीर काला होता है. बराबर, તો કહે છે કે સમજાવે છે કે એના માથા ઉપર જે લાલ ટોપી હતી એ તો એવી ને એવી રહી, પણ એના જે કપડાં હતા બરાબર એ બધા બળીને કાળા થઈ ગયા. બરાબર, એટલે અત્યારે બી તમે લક્કડખોદને જોશો તો એનો જે રંગરૂપ છે આવું જ જોવા મળે છે. એન્ડ એવરી કન્ટ્રી સ્કૂલ બોય હેઝ સીન હર ઇન ધ વૂડ વેર સી લીવ્સ ઇન ધ ट्री टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. कवियत्री कहती है कि हर देश का बच्चा जंगल में उस चिड़िया को देखता है जो आज भी पेड़ों में छेद करके अपना खाना ढूंढती है, यानी वह औरत आज भी अपने पाप का फल भोग रही है. એટલે કહે છે કે કવિયત્રી શું કહે છે? કવિયત્રી કહે છે કે આજે પણ
બરાબર. આજે પણ દેશના એ જે દેશ કીધેલો છે બરાબર, ત્યાંના દરેકે દરેક છોકરાઓ એને જોવે છે અને હજુ પણ એ પોતાનો ખોરાક શોધવા માટે લાકડીઓમાં જે શું કહેવાય ઝાડ છે એમાં છિદ્રો કરીને શોધે છે અને કહે છે કે આજ ભી अपने पाप का फल भोग रही है. હવે આ કવિતાનો સારાંશ જોઈએ, શું શીખવા મળે છે. यह कविता एक कहानी के रूप में नैतिक शिक्षा देती है. एक स्वार्थी और लालची औरत ने भूखे संत पीटर को एक छोटा सा केक भी नहीं दिया. उसके इस बुरे व्यवहार के कारण संत ने उसे साप देकर पक्षी बना दिया. अब वह चिड़िया बनकर पेड़ों में छेद करके अपना भोजन ढूंढती है. એટલે सीखમાં કહે છે કે लालच और स्वार्थ हमेशा मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं. हमें दयालु, करुणामय और दानशील होना चाहिए. भगवान उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो अपने सुख में भी दूसरों की मदद करते हैं, दुख में भी दूसरों की मदद करते हैं. બરાબર. એટલે આખી જે સ્ટોરી અહીંયા લખીને આપણને સમજાવવા માટે લખી છે અને શિક્ષા એટલી આપે છે કે લાલચુ અને સ્વાર્થી માણસોનો અંત આવા પ્રમાણે જ થતો હોય છે. બીજો કોઈ અંત ના કરે, એમના કર્મો જ એમનો શું કરી કાઢે છે, અંત કરી કાઢે છે. એટલે શિક્ષા આપેલી છે કે લાલચી અને સ્વાર્થી બનવું નહીં. એની જગ્યાએ કીધેલું છે કે દયાળુ બનો, કરુણામય બનો અને દાનશીલ બનો.